అమ్మా నిదానం పాటిలో వెలిసిన శ్రీలక్ష్మి తల్లి నీకు కోటి కోటి దండాలమ్మా గల్ గల్ గజల్ల గంటల మొదల్ల నిదానం పాటిలో వెలసిన తల్లమ్మ గల్ గల్ గజల్ల గంటల మొదల్ల ఆదిశక్తినంట అమ్మవారు శ్రీలక్ష్మి దేవంట భక్తులను కాపాడుటకు ఆ తల్లి కొండల్లో కొలువై ఉండెను శ్రీలక్ష్మి గల్ గల్ గజల్ల గంటల మొదల్ల నిదానం పాటిలో వెలసిన తల్లమ్మ ఆదిశక్తినంట అమ్మవారు శ్రీలక్ష్మి దేవంట శిలాదుని శాపంతో భువికే దిగి వచ్చిన తల్లంట ఎన్నెన్నో కష్టాలను పడ్డా లోకమాతనేనంట మహిమలెన్నో ఉన్నా తల్లి మా గొప్ప తల్లంట మెడ నిండా పువ్వుల దండలు మెరువంగా మెడ వంచి భక్తుల దండాలు పెట్టంగా తల్లి గల్ గల్ గజల్ల గంటల మొదల్ల నిదానం పాటిలో వెలసిన తల్లమ్మ ఆదిశక్తినంట అమ్మవారు శ్రీలక్ష్మి దేవంట ओम उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन्न आयु प्रजागुम्रयमस्मासु देहजस्रो दीदिहिनो दुरोणे अग्निग्रहणपात्रे स जव अक्षतानि मय प्रजां मयवच्चो ददामिरिष्ठास्याम तनुवा सुवीराः यो नो अग्निष्टतरो हर्ष्वन्तरमर्त्यो मर्त्यागुम् आविवेश तमात्मन परिगृह्णेमहे वजं मासो अस्माकम् आवहाय परागात् ओम अग्निध्यानमहामन्त्रस्य अगस्त्य भगवान् ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः उतासनो देवतारं बीजं स्वाहा शक्तिः स्वधा केलकम् उतासनः प्रीत्यर्थे होमे नियोगः ॐ स्वस्तिपूर्णमुखात्मनाङ्गुष्ठाभ्या नमः तेजोराशिदर्धिनीभ्या नमः धूम्राक्षाय मध्यमाभ्या नमः धनुद्धरानाभिगाभ्या नमः धात्राक्षयनिष्ठिकाभ्या नमः वैश्वानरदष्टाभ्यां स्वस्तिपूर्णमुखात्मनोदयान्मा तेजोराशिदर्धिने स्वाधूम्राक्षाय गमनः साक्षे नेत्रत्रयावृष्ण वैश्वानराय हस्त्राय वटु ओम भूतभुवस्सर्वदिग्बन्धाध्यानं चत्वारि श्रृंगात्रयोस्य पादात्रे शीर्षहस्तासवस्यात्रदाबुद्ध वृषभोरोरवेद महादेवमर्त्यागं सोमाय नमः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्मणे नमः दिव्यश्री चंदनं समर्पयामि सोमाय नमः दिव्यश्री चंदनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः परिमळ धूपमाग्रापयामि सोमाय नमः परिमळ धूपमाग्रापयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैंकर्य साफल्य चित्रितं कदली फलादां समवैश्यामरण्ये सिद्धे सत्ये याजमान साक्षी मे भवान् भवान् दग्गं रक्षणद्दग्गारागन्तग्गसोऽस्त्योऽस्मात् देष्टयञ्च वयं दुष्मः इष्टप्तगरक्षोनिष्टप्तानिष्टप्तसोऽस्त्योऽस्मान् देष्टयञ्च वयं दुष्मः श्रवे सोमा जुह्वाय पात्रेषु दिवाकर्मावा हेमदत्रस्य चित्रपत्रा भूतकृस्तापोढन्यमुपोढासेन
अभीत्वरे सकरास्तामहीनां प्रजोश्चोषधीनगमनसस्तस्य देक्षीमा ब्रह्मण्ण सोमा युद्धमादास्ये आदत्स्व समेदयस्वाहा युद्धप्रक्षेपणमुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु वायव्यानि आग्नेयान्तम् उपां सुना स्वाहा सर्वहोमानामादि आहारो विज्ञायते అనుకున్నాకంటే బాగా చేయించారండి మీరు అనుకున్నాకంటే బాగా చేయించారంటున్నా దగ్గరండి మీరు చిన్న కింద స్టూడెంట్ తెప్పించుకోండి కావాలంటే నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు మీ వరకు తెప్పించుకోండి అవసరం అయితే ఎందుకంటే 1 అవర్ కూర్చోవాలి సుమారుగా అందుకు చిన్న भगवतान् गृहीतो भगवतान् ध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत् कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यताम् अवक्रामन्तो भूतानि विधाया ప్రాణాయామం చేయండి ఇట్లా शुभाभ्यां शुभे श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः देवार्थे श्रीवराहकल्पे वैवस्वतं खण्डवर्षे दक्षिणदिक्भागे वेङ्कटाचलस्योत्तरदिक्भागे कावेर्योर्मध्यदेशे नर्मदानये श्री विश्वक्सेनाय नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि मग्नाय निवेदये सामर्यदान्यत्तं सर्वज्ञान्यत्तं गदरीबलान्निवेदयामि ओं नमो नारायणाय नमो पानीयं समर्पयामि शुराशिरशिरोरत्नमरीचिकस्ताग्रे विश्वक्सेनाय ते नमः भक्तपूजायामि हीनमे वैद्यपादो प्राणं कारणे ज्ञानावाहनाय देवतो भवतु प्रसादं देवस्य पादयो निक्षिप्य ज्ञानसुदर्शन निक्षिपेत गुरुकर्म
आचमनीयं समर्पयामि प्रोक्षण स्नानं समर्पयामि ओम तेजसे नमः नानाविध वर्णवस्त्र पुष्पाक्षतानि समर्पयामि స్వార్జితమైనటువంటి స్థలంలో అమ్మవారి ఆలయం కట్టాలన్న సంకల్పంతో బుజ్జినాగిరెడ్డి గారు కొంత ప్రయత్నం జరిగింది. ఆయన చిన్న ఆలయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే దీన్ని ఆ సంకల్పాన్ని ఇవాళ తల్లిదండ్రుల యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చేటువంటి కుమారుడు ఆయన యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడం కోసం ఆయన కుమారుడు ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకోవడం, ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఆ రోజున శంకుస్థాపన చేశాం. కానీ స్థలాభోగము శిలాభోగం అని చెప్పారు పెద్దలు. ఆ స్థలానికి ఆ భోగం వస్తే, ఆ శిలకి ఆ భోగాన్ని వస్తే కనుక ఆ మందిరంలో ఇంకొక గదిలో ఒక అఖండాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అంతవరకే మనం చేసినటువంటి విషయం. దాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా తీసివేసి వైష్ణవాగమం ఇట్లా చాలా ఆగమాలు ఉన్నాయి వీటిలో. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం వైఖాన సాగమం ముందుగా చెప్పుకున్నాం, మేము పాంప్లెట్లో వేస్తున్నాం. ఆ ప్రకారంగా వైఖాన సాగమం ప్రకారం ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంకురారోపణ కార్యక్రమాన్ని మట్టిని తీసుకుంటాము, ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణంగా వస్తాము. ఈ యొక్క మట్టితోటి అంకురారోపణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అంకురారోపణ అయిన తర్వాత పుణ్యావచన చేసాం, అఖండ స్థాపన చేస్తున్నాం. మృత్సంగ్రహణ అంటే మట్టిని తీసుకోవడం, అంకురారోపణ దీక్షాచరణ అంటే కంకణాలు కట్టిన తర్వాత వస్త్రాలు ఇస్తారు. మీకు కొత్త వస్త్రాలు కట్టుకొచ్చారనుకోండి, మీరు ఇంకా మార్చుకునే పొద్దున మరలా
ఇంటికి వెళ్ళి ఇవే కట్టుకొచ్చుకోవడం. లేదంటే మేము వస్త్రాలు తెచ్చుకున్నామంటే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఎవరికి దంపతులకి. అలానే దీక్షాచరణ, అఖండ స్థాపన, అంకురారోపణ కార్యక్రమంతో ఈ పూట కార్యక్రమం పూర్తి. సుమారు గంట సేపు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ జరగాలంటే ఒక గంట పడుతుంది. ఇలా ఈ పూట కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తున్నారు. రేపు ఉదయం సుమారుగా, ఎందుకంటే ఎండ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు బాగా, ఇందులో ఓపెన్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా టెంట్లో ఏమీ ఆగదు, ఎండ అలా ఉంటుంది. చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్త చల్లగా ఉండొచ్చేమో, కానీ రేపు ఉదయం 6:30 ప్రాంతానికల్లా ఇంటి పరిస్థితుల్లో కార్యక్రమం ప్రారంభం చేస్తాం. కాదండి మా పొద్దున వెడుగు రాలేదు అని అంటే అట్లా కుదరదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తప్పదు. విశ్వక్సేన పూజ రేపు ఒక్కరోజు మనం కష్టపడతాం, ఎల్లుండి ఉదయం ప్రతిష్ఠేక, కాబట్టి అది గమనించండి దంపతులు. రేపు ఉదయం విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావచన, పంచగవ్య ప్రాసన, పంచగవ్య అధివాసం, క్షీర జలాదివాస అధివాస పూర్వపర హోమాలు అనేటువంటివి జరుగుతాయి. వాటి అర్థం ఏంటంటే పంచగవ్యాదివాసం అంటే ఆవు పాలు, పేడ, పంచితము, అలానే ఆవు నెయ్యి, ఇటువంటి ద్రవ్యాలతోటి విగ్రహానికి స్నానం చేయిస్తారు. ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే మనకి నీలంపడ అమ్మవారు, అడిగొప్పల అమ్మవారు ఉంది. అక్కడ కూడా స్వరూపం ఇత్తడి విగ్రహం, అక్కడ ఒక ఆమె ఐక్యం చెందినటువంటి ఆమె అక్కడ మోక్షం పొందినటువంటి ప్రాంతంలో 4 పక్కల గొడవలు కట్టి అంతవరకే ఉంచారు తప్పితే విగ్రహం అంటూ లేదు. వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఉత్సవ విగ్రహం ఉంటుంది, ముందు ఇతర విగ్రహం ఉంటుంది, అంతేగాని మూలమూర్తి ఆకారం లేదు. కానీ ఒక వినూత్నమైనటువంటి ప్రక్రియ. వినూత్నం అంటే లేదు, యజమాని కోరికను బట్టి లోపల పైన తడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి విగ్రహం సిమెంట్తో చేస్తే బాగోదు, కాబట్టి లోహంతో చేస్తే పొద్దుగులు మనం జాయిరమానముంద దాన్ని పొద్దుగులు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి గర్భగుడిలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాన్ని రాతి విగ్రహం చేయించుకున్నాము. చూసే ఉంటారు, అటువంటి శిల్పిని మనం పట్టుకున్నామండి. ఎలా ఉండాలి, అమ్మవారు ఏ రకంగా ఉంటుందో మనం రేపు చూడొచ్చు. మీరు అందరూ కూడా అమ్మవారి కళ్ళకు మైనం పెట్టి ఉంటుంది. ఆ మైనాన్ని తీసి ఆ విగ్రహానికి మనం చేసే పని ఏంటంటే మన శక్తి కొద్దీ ఆవు పాలు, కొంచెం ఆవు పేడ, కొంచెం పంచితం, కొంచెం పెరుగు, ఒక ఆవు పాల పేడ తోడేస్తే పెరుగు వస్తుంది ఏముంది రేపు పొద్దుకి. అలానే పెరుగు, వీటితోటి విగ్రహానికి శక్తి కొద్దీ ఎన్నైనా పోయొచ్చు. కానీ కమిటీ వారికి కానీ యాజమాన్యానికి తెలియజేసేది ఏంటంటే ఒక 10 లీటర్లైనా 5 లీటర్ల పాలు తెప్పించుకుంటే, దొరికితే ఆవు పాలు, లేకుంటే గేదె పాలైనా పర్వాలేదు, తెప్పించుకుంటే అందరి చేత పోయించవచ్చు. ఎవరైతే ముత్తైదులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా మీరు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. మైకులు పెట్టి కూడా అందుకనే అందరికీ తెలియజేయడం కోసమే మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఊరేగింపు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఊరు ఎరిగింపే ఊరేగింపు. ఎరిగింపు అంటే తెలియజేయటం. ఇక్కడ అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ చేసిన తెలియజేయటమే ఊరేగింపు అట్లా అర్థం అన్నమాట. అలాంటిది ఈ గ్రామం పాత మల్లాయపాలెం చాలా పూర్వ గ్రామం. మీరందరూ బాగా తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుగుతో కూడా ఎవరు లేరు ఈ ఊళ్ళో తెలిసిన అందరూ. ఎందుకంటే నేను ఈ ఊరితో నా వెంకటాచార్య ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నారు, ఆయన మా చుట్టమే, చాలాసార్లు ఈ ఊరు వచ్చారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు. సరే నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే రేపు ఉదయం వీరున్నంత వరకు స్నానం చేసి మీరు వచ్చి ఉదయం 10 ఆ ప్రాంతాల్లో, మరి ఎండపడితే నడవడం కష్టం అవుతుంది, 10 ఆ ప్రాంతాల్లో అందరం కూడా అమ్మవారి యొక్క విగ్రహానికి మీ చేతితోటి మీరు పాలు పోసి నీళ్లు పోసి తాకేటువంటి అవకాశం, నమస్కారం చేసుకునేటువంటి అవకాశం జరుగుతుంది. తర్వాత గర్భగుడిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆచార్య గారు ఏమంటారంటే అమ్మ మీరందరూ లోపలికి రాకూడదు అన్నమాట. అందుకని రేపు ఒక్కరోజు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ ఉపయోగించుకోండి. అలానే జల బిందెలు, నీటి బిందెలు తీసుకోవడం, ఒక బిందె కొత్త బిందె కొనక్కల్లా ఇంట్లో ఉన్న బిందె శుభ్రంగా కడగటం, దాన్ని నీళ్లు పట్టుకోవడం, కొంచెం పసుపు కుంకుమ వేయటం, ఆ కంకణాన్ని ఒక కంకణం ఒక దారం కట్టడం, ఒక మామిడాకో నేరేడాకో ఒక పసుపు కొమ్మో ఏదో ఒకటి కట్టడం ఆ బిందెకి. ఆ బిందెను పట్టుకొని వీరుంటే మేము అక్కడ రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మాట్లాడే వాళ్ళతోటి. ఎందుకంటే నీకు కొంచెం ఆలస్యంగా రావడం జరిగింది, అందువల్ల నీకు నీ పాటికి చెప్పుకుంటేవాడు ఇందాక చెప్పేవాడిని. రేపు ఉదయం సుమారుగా 9:30-10 గంటలప్పుడు ఎక్కువ దూరం పోయాం కాబట్టి నడవాలి కష్టం. ఆడవాళ్ళు బిందెత్తుకు నడవాలంటే అది కూడా కష్టమే. కాబట్టి కొంచెం దూరం వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చి రామాలయం దాకా ఎక్కడ మన అవకాశాన్ని బట్టి చేద్దాం. అలా వెళ్ళి వచ్చి ఆ నీళ్ళని కూడా పోయడం జరుగుతుంది. ఆ నీళ్ళన్నిటితోటి అమ్మవారికి స్నానం చేయడం జరుగుతుంది. దాంతో జలాదివాస, క్షీరాదివాస విగ్రహ శుద్ధి కోసం నీటితోటి, జలముతోటి, అగ్నితోటి కూడా శుద్ధి. అగ్ని ఒక దర్భని కాల్చి అమ్మవారికి అగ్ని కూడా శుద్ధి, వాటితోటి విగ్రహ శుద్ధి చేస్తామన్నమాట. దాంతో అంతేకాకుండా పూర్వపర హోమాలు, వారి హోమం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. అక్షయ విమోచన అంటే ఆ కళ్ళకున్నటువంటి మైనాన్ని
తొలగించడం జరుగుతుంది. మంత్రపూర్వకంగా కళ్ళకున్నటువంటి మైనాన్ని తీయడం జరుగుతుంది రేపటి రోజు. ఇది అక్షయ విమోచన అన్నారు. రేపు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఇవి రేపు ఉదయం, రేపు సాయంత్రం మళ్ళీ రేపు చెప్పుకుందాం అని మర్చిపోతాం. అదే మర్చిపోతాం, అందుకని చెప్పి చెబుతున్నారు. రేపు ఉదయం జరిగే కార్యక్రమాలు తెలియజేశాను. దీనికి అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి. రేపు ఉదయం సుమారుగా 6:30 కల్లా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తాం. విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యావచన, అలానే పంచగవ్య ప్రాసన, పంచగవ్య అధివాసం, క్షీరాదివాస, అధివాస పూర్వపర హోమాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ముఖ్యమైనటువంటి మనం ఏంటంటే అమ్మవారి యొక్క విగ్రహాన్ని ఒక తొట్టిలాగానో ఏదో ఒక డ్రమ్ములాగానో ఏర్పాటు చేసుకుని అమ్మవారికి మనం అందరం కూడా స్నానం చేయిస్తాం. ఆమె గురించి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి గ్రామంలో అమ్మవారి యొక్క విగ్రహాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి. కలియుగంలో వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి లక్షల రూపాయల ఆదాయం చూపించేటువంటి ఆలయం అడిగొప్ప. ఏసీ టెంపుల్ ఇప్పుడు అది. ఏసీ అంటే ప్రత్యేకంగా ఈవో ఉండడం మండలానికి అంత ఆదాయం అటువంటి ఆలయాలు ఒకటి. కాబట్టి అటువంటి విగ్రహాన్ని మనం ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసుకుంటున్నాం. ఆ పెద్దల యొక్క సంకల్పం అలాంటిది. మన సంకల్పం బలంగా ఉంటే ఎటువంటి పనైనా చేయొచ్చని చెప్పారు పెద్దలు. అది ముందు మనం దిట్టమవ్వాలం అంటే లోపల మనం గట్టిగా సంకల్పం చేయాలన్నమాట. ఆ సంకల్పంతోనే మనం ఈ యొక్క పనిని ప్రారంభించాం. మా యొక్క కోరిక ఒక్కటే, గ్రామంలో అందరూ కూడా మీరు పాల్గొని అమ్మవారి కృపకి పాత్రలు కావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. రేపు ఇంకా మాట్లాడుకుందాం, సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి కార్యక్రమం ముందుకెళ్దాం. ఇప్పుడు అమ్మవారికి జరిగేటువంటి అఖండ స్థాపన పూర్తి చేశాం. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకోమన్నారు. మట్టి కూడా రాత్రి పూట వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది, పుట్ట దగ్గర ఇబ్బంది కూడా ఉంటుంది, ముళ్ళు ఉంటాయి ఇవన్నీ. కాబట్టి ఇక్కడ మట్టి తెప్పించి పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ మట్టిని తీసుకుంటున్నాం. ఆ మట్టితోటి అంకురారోపణ అనేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. దానికి దంపతులు లేచి నించొని మీ అవసరం ఆచరణ చేసి లేవండి, ఇంక మీరు ఆచరణ చేసే పని ఉండదు. రేపు వచ్చేటప్పుడు ఒక చెంబు తిరగడి తీసుకొచ్చుకోండి. మింట ఉన్న చెంబే, వెండి చెంబు, బంగారం చెంబు రక్కర్లా. మామూలుగా ఇంట్లో నుంచి ఒక చెంబు గ్లాస్ తెచ్చుకోండి. ఇట్లానే ఒక అంటే స్పూన్ ఒకటి, ఒక గ్లాస్ ఒకటి తెచ్చుకోండి. ఎవరిది వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలన్నమాట. పొద్దుగురు ఇవ్వడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. రేపు ఉదయం వచ్చేటప్పుడు కాసిన ఆవు పాలు కానీ గేదె పాలు కానీ కాసిన పాలు తెచ్చుకోండి. మీరు వచ్చేటప్పుడు కాసిన విడిపోలు తీసుకొచ్చుకోండి సార్. వాటితో మనం ఎందుకంటే ముందుగానే కమిటీ వాళ్ళు మొత్తం కాబట్టి సామాన్ రాసిచ్చాం, అన్ని మన దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరేం తేకల్లా. వచ్చేటప్పుడు కాసిన పాలు, అలానే కాసిన విడి పూలు తీసుకొచ్చుకోండి. నీళ్ళ బిందె కూడా సిద్ధం చేసుకోండి. దంపతులుగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఖాళీ బిందె తెచ్చుకుని పట్టుకోవచ్చు. మిగిలినటువంటి వాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళు సిద్ధంగా పెట్టుకోండి. మేము వచ్చినప్పుడు మాతో పాటు మేడంతో రావచ్చు. దానికి సిద్ధమైన ఏ పక్క నుంచి వస్తామో రేపు పొద్దున్న తెలియజేస్తాం. ఎటుపోయి ఎటు వస్తామన్న విషయం మీకు చెబుతాం. ఎక్కువ దూరం మాత్రం కష్టం, అది కూడా గమనించండి. ఇక ఈ పూట కార్యక్రమాల్లో మేదిని పూజకి సిద్ధం చేశారు మా వాళ్ళు. ఆ మేదిని పూజ అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ అక్కడ నిల్చోండి, వెళ్ళి 4 పక్కన నిల్చోండి. అవకాశం ఉన్నంత వరకు మాట్లాడదాం. రక్షాబంధనం కట్టించుకోవాలిగా. సాంబేడి గారిని కట్టాల్సిన కారకుండా ఉండేవాడు. నాకు ఒకసారి పోతారా కుర్చీ తీసుకోవాలి, చెంబు కుర్చీ తీసుకో, అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. పూర్వం దేవంగాయాస్యాం సుభదిదస్మహాగయమహాసవతీశ్వరూపిణి జనంబాడి శ్రీ వనక్షేయపానోట ప్రతిష్ఠా దేవజనగర్మణీయ దేవి వాసవే ప్రతిమహే కథనే సత్యాయనే లీలా సముద్రవతి సావిత్రి హనో దేవి మక్షిగే శోభరిదత్తంగాయ విష్ణుపత్ని మహీం దేవి మాధవీ మాధవప్రియం లక్ష్మీం ప్రేమవాహయామి అక్షరాయవాహయామి సువర్ణప్రేమగ్రేమృదయమృతాయ శేషమావాహయామి సహస్రేషమావాహయామి అనంతమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి అవాహిదేభ్యో వేదిన్యాదేవతాభ్యో నమః పాద్యం సమర్పయామి వేదిన్యాదేవతాభ్యో నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి ఔపచారికమంత్రస్నానం సమర్పయామి వేదిన్యే నమః వస్త్రం సమర్పయామి పుష్పమాలికాం ధారయామి పుణ్యపుష్పాక్షతైః పూజయామి హరిద్రకుంకుమైః పూజయామి ఓం హరిణ్యే నమః ఓం సౌస్భూత్యే నమః సురభ్యే నమః పరమాత్మికాయ నమః ఓం వాగే నమః ఓం పద్మాలయాయ నమః ఓం పద్మాయ నమః ఓం సుతయే నమః ఓం స్వాహాయ నమః క్షమాయ నమః ఓం క్షీరోద్భవాయ నమః ఓం అనుగ్రహప్రాయ నమః ఓం వృద్ధయే నమః ఓం మనగాయ నమః ఓం హరివల్లభాయ నమః ఓం అభోగాయ నమః
ओम अमृताय नमः ओम लोकादो नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्मोक्ये नमः पद्मनाभ प्रियाय नमः रमणाय नमः पद्ममालाधराय नमः पुण्यगंधाय नमः ओम सुप्रसन्नाय नमः प्रदादामुक्ये नमः प्रभाय नमः दारिद्र्याधिन्ये वृद्धिपुत्रये श्यामताय शुक्लमाल्याम्बराय नमः भास्कराय नमः ओम निर्मलिनाय नमः परामदानंदाय वरस्योधप्रदाय नमः शुभाय नमः हिरण्यप्राकाराय समुद्रवनयाय नमः देव्ये नमः विष्णुवस्य सहस्राय प्रत्यप्रसन्नाय नारायण समाज दारिद्र्याय समर्पयार्चना कैंकर्य पावनैत्यर्थम् नारिकेल फलोभारान् निवेदयामि तत्तस्थिता अर्जुन फलान् निवेदयामि ओम 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 पानीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि
कल्पे वैवस्वरमन्त्रगलिले परमपादे जम्बू दिव्य प्रदोषिते चैत्रमासे कृष्णभक्ष्य प्रतिपत्तिरहुवादरत्वासंयवादरवंशोदरवर्णेवंशनिष्ठाय अस्यां सर्वैकर्धम्यव्याः प्रयासगरीता पुण्यदा ओम सुजीवाव्यामृतसुजीनागं सुजिगं भिनोम्यद्वरगं सुजीभ्यः अतेन सत्यमसापायं सुजीयन्नामस्य पावकाः अद्येवं ब्रह्मयज्ञाभ्यामः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि दिव्यश्रीचन्नं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ब्रह्मणे धूपमाग्रापयामि वन्दर्यामि अर्घ्यं समर्पयामि कद्दूर्फलान् निवेदयामि अर्घ्यम् आचमनीं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि तत्परः ईशानादि चत्वारिंशद्देवानावाक्यम् ईशानमावाहयामि स्वयं पुष्पं बलिं समर्पयामि पतिमावाहयामि स्वयं पुष्पं बलिं समर्पयामि स्वयं पुष्पं बलिं समर्पयामि ओम अर्घमावाहयामि स्वयं पुष्पं बलिं समर्पयामि आदित्यमावाहयामि स्वयं पुष्पं बलिं स्वयं समर्पयामि ईशानादि चत्वारिंशद्देवान् सुद्वाद्ब्रह्माणद्वारे पुनर्ब्रह्माणोऽध्यक्षमावाहयामि साद्वारवाणे ओम यवत्यै नमोऽल्योजो याने दावराजन्व तम्मै दोषाच्चान् मार्गभ्यासुरन्त एतमावाहयामि साधयेन आत्मावाहयामि नागराजमावाहयामि साद्वारदक्षिणे धर्मो घमाता वदते समस्तं धर्ममावाहयामि अक्षराजमावाहयामि पूर्णपक्षमावाहयामि खगानमावाहयामि दक्षिणद्वारदक्षिणे भुवान् गोत्रे वणसुगोत्तमं येजनावरात्य सोदेनावयोगमनिजायस्य गोत्रपदनः अदावदित्तमयन्ते शङ्कमावाहयामि अम्बुजमावाहयामि काञ्चयज्ञमावाहयामि विष्णुप्रियमावाहयामि ओम उत्तरद्वारदक्षिणे ओमाज्ञेयस्मादिनाय स्वादित्तधातु महिमोह वैराजन्ते रोधनिवस्ता ब्रह्मणेन महापुष्पे ఈ నెల 26 అయిపోయింది. అది
అటే 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 వేరే రండి మీరు లోపలికి రండి. తప్పలేదు పోతారు మరి అందుకని మగవాళ్ళకి వెళ్దాం. ఇద్దరు ఉంటాం, అందరూ ఉంటారు. నలుగురు కుర్రాడు తీసుకొని పోయి చక్కగా తిరిగి రావాలి. ఇంకా బ్రహ్మాండంగా అయితే మావాడు అసలు చేతిలో ముళ్ళుగర తలగుడ్డ పల్లెటూరు సాంప్రదాయం అట్లుంటుంది. అట్లా ఉంది దాని తగ్గట్టుగా ఉంటే ఇంకా బ్రహ్మాండంగా వచ్చే అపీరియన్స్ వస్తే కాస్త 4 అడుగులు వేయటం మనం 4 అడుగులు వేయించడం జనం అవసరం సుమారు ఇంకా 4 గంటల పైన 4 గంటల పైన ఉంటుంది టైం సుమారు. హనుమత్తు
सिद्धवरयन् विधानारय सिद्धामद्यशो समर्पयामि ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः इदमाप शिवा शिवतमा शांता शांता दक्षिणता वेदप्रजां सत्यवृजां सत्यव्रतामस्मि देवयान प्रचोदयात् ब्रह्मयज्ञान अर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मसोमाभ्यां नमः आचमनीयं समर्पयामि अग्नये नमः ब्रह्मसोमाभ्यां दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि अग्नये नमः ब्रह्मसोमाभ्यां नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि समर्पयामि फलोपहारान् निवेदयामि फलोपहारान् निवेदयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि मङ्गलं भगवान् पట్టుకొని అట్లా చూపించండి ఆ పక్కన దర్శనం దగ్గర ఈ పక్కన దర్శనం చూపించండి చేపట్టుకో అగ్నయే నమః బ్రహ్మసోమాభ్యాం నమః సర్వోపచారణ ప్రచోదయాత్ భూతృణాస్తి ఆస్మాద్వేష్టేన చ వయం ద్విష్మః ओम भूर्भुवस्व स्वाहा ओम सत्येरत्वाभिगानय तस्य देवतामः इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा श्रीविष्णवे स्वाहा स्वाहा सोमाय स्वाहा यज्ञाय स्वाहा यज्ञाय स्वाहा ओम पूर्वयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा परमं पदं सदा पश्यन्ति लोरयः अजितेन वमग्वस्ता परस्परेण वमग्वस्ता ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रवाहः पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति विश्वाहा ततो विश्वङ्ग्यक्रामदुसाधनानसने विश्वाहा अस्य ఆ భాగాన్ని అన్ని కూడా అమ్మవారికి స్నానం చేసి అమ్మవారి విగ్రహానికి
ప్రజ్ఞాం విద్యాం బలం బుద్ధిం ఆయుష్యం ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన ఓం నమ ఇది. అందరం మీ గోత్రం పేరు చెప్పుకొని అగ్నిదేవుడికి నమస్కారం చేసుకోండి, మనస్సులో చెప్పుకొని తాకి నమస్కారం చేసుకొని హోమగుండాలి సార్. అగ్నయే అంబో వివాదయే రాజ్యలక్ష్మీ సుమంగళం గోవింద గోవింద. కాగ్రేణ వరదో భవతు. శ్రీనివాస్ గారు అందరు కొత్త కొట్టు కట్టుకుంటాం అంతే. రేపు వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఇవి కట్టుకొని వస్తాం. పూజకి వచ్చేటప్పుడు ఈ పక్కన పెట్టుకుని పడుకోవచ్చు. ఇది కట్టుకొని వస్తాం. మంట పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఆ కొత్త దివాళీ రేపు కొత్తవి మళ్ళీ రెండు కూడా కొత్త. ఏ రోజు కావాలో ఏ రోజు కావాలో కట్టుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. రేపు ఉదయం జ్ఞాన వైరాగ్యం మహాలక్ష్మి పాదోదకం పావనం.